हाँ जी सर, की कहना चाਹੁंदे हो अज तुसीं जिहड़ी अपने इत्थे बैठक हुई है अज महंगाई के मुद्दे ते की कहना चाहुंदे हो कि जिस तरह तुसीं जानते हो पंजाब दे विच सेंटर सरकार वालों बहुत ज़्यादा महंगाई की जा रही है और बहुत सारे गरीब परिवार ने इस तरह के जिहड़े महंगाई दे विच पिछे गए हैं। देख लीए कि जिहड़ियां पेट्रोल दीयां डीजल दीयां कीमतां वध रहीआं वा और घरां दे विच जिहड़े रसोई दे विच गैस सिलेंडर वरते जाते हैं या घर के राशन के संबंधी बहुत सारे इदा दी खाण पीने वाली चीज़ां हैं जिहड़ियां दे महंगाई के नाल गरीब बंदे का लक तोड़ता। तुहाडा की कहना इहदे बारे? मैं अपने नाम तो शुरुआत करा जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं लाला जीवन कुमार, हाँ जी। इस लुधियाने की धरती ते ही मेरा जन्म होया और अज करीब मेरी 66 साल की उम्र है। इस लुधियाने इस मुहल्ले च ही मैं पूरी अपनी जवानी बतीत की और अज बुढ़ापे की दलीस से मैं अपनी सुरत च जो कुछ देखा आ यह जिहा माहौल, यह जी सरकार, यह जिहियां पार्टियां मैं अपनी जिंदगी च नहीं देखियां कि इदा दा माहौल भी आने वाले समय च इस भारत की धरती ते इदा दा माहौल भी पैदा होगा। पिछे जे मैं बीती दिनी एक दोस्त ने मैनू एक अपना वीडियो भेजी कि एक समा ऐसा सी कि 70 पैसे पेट्रोल महंगा किया गया और 70 पैसे पेट्रोल महंगा किया तो तद साडे आदरणीय सत्कारयोग अटल बिहारी वाजपेयी जी हैगे सीए जिहड़े कि बीजेपी च सी, प्राइम मिनिस्टर भी रहे। एक 70 पैसे पेट्रोल महंगे करन ते तो वो टांगा रेड़े ते सदन दे विच वो पार्लीमेंट हाउस टांगे रेड़े ते गए भी 70 पैसे पेट्रोल महंगा हो गया। और अज मैं बड़े दुख नाल कह रहा कि 70 पैसे पेट्रोल महंगा हो गया तो तब अटल बिहारी वाजपेयी वर्गे वो महान शख्सियत एक टांगा रेड़े ते जाके घोड़े रेड़े ते जाके तब मैंबर पार्लीमेंट पहुँचे। तो अज बीजेपी सरकार नूं RSS नूं ये नहीं दिख रहा कि पेट्रोल का रेट की हो गया, आसमान तक पहुँच गया जिहड़ा कि गरीबी की रेखा तो बिल्कुल बाहर आ। डीजल बारे कोई सोच नहीं सकता कि डीजल का रेट इन्ना आ 95-95 रुपए और पेट्रोल 107 रुपए हो गया, कोई सोच ही नहीं सकता। दालां जिहड़ियां कि गरीब आदमी लई सब तो जिहड़ा कि हद हुंदा सी खाण लई, अगला कहंदा सी यार कि सब्जी महंगी आ तो यार 2 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, 6 रुपए किलो दाल मिलती है, दाल ले लो। अज दालों का रेट भी 100 रुपए तो उपर हो गया। ये बीजेपी RS की जिहड़ी थ्योरी सी वो उन्होंने साबित करती कि गरीब नूं मारना आ, उहदा मारन का तरीका ये बीजेपी ने यही हल लभ्या कि इन्हां नूं इस तरीके नाल मारिया जाए। दालों का रेट वधाते, आम गरीब आदमी जिस को घे नहीं सी लै आउंदा वो डालडा वरत लैंदा सी जां सरों का तेल। अज डालडा का भी तुसीं देख लो घे का रेट कित्थे पहुँच गया। दुख की गल आ कि जिहड़ा कि सरों का तेल आ वो भी 200 रुपए किलो तक पहुँच गया। गरीब की खाऊगा, गरीब कित्थे जाऊगा। और दुख की नाल गल ये कहने पै रही आ कि आ जिहड़ा करोना वायरस महामारी फैली आ ये पूरे भारत च नहीं पूरी दुनिया च फैली है बीमारी। और सब तो वध जिहड़ा असर ये भारत की धरती ते पिया। ये मनुवादियां लोगों ने बीजेपी की सोच ने पिछले दिन ये गल भरोसेयोग सूत्रों तो पता चली कि जिहड़े मजदूर आदमी लेबर काम करते हैं फैक्ट्रियां च बिना गल तो उन्हों का एक घंटा बढ़ा दिता गया। जिहड़ा मजदूर 8 घंटे ड्यूटी करता उन्होंने 9 घंटे करनी पैनी आ और एक महीने च 30 घंटे महीने च और को फालतू लगाए जाने आ और 30 घंटे का उन्होंने 1 रुपया नहीं दिता जाना, कोई उन्होंने ओवर टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं दिता जाना। ये तुसी देखो कि गरीब मारन की गरीब मारी नीति नहीं है कि एक गरीब को 30 घंटे महीने के टाइम ले लिया और उन्होंने निचोड़ लिया। मजदूरी वो तनख्वाह घटाती, अपनी मर्जी की तनख्वाह आ
ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਰੀਬ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। 100% ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੀਜੇਪੀ RSS ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ 3 ਤਲਾਕ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ 3 ਤਲਾਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫੜ ਪਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਲੇਬਰ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹਾ 70 ਸਾਲ 72 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ FIR ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਐਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਜਨੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚਲਾਇਆ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੌਂ ਗਏ ਆ? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ? ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੰਟ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ RSS ਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਹਾਲ ਯੂਪੀ 'ਚ 12 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲ ਉੱਧਰ ਆ, ਉਹੀ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ 2020 ਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਸੀਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ।
ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕਰੀਬ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਮ ਗਰੀਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ 2020 ਔਰ 2021 ਚ ਜੋ ਹਾਲ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਰੁਪਈਆ ਦੱਬ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਈ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਡਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੁੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪੈਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵਰਕਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਵਰਕਰ ਨੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਸੀਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭੁੱਖੇ ਤੱਕਰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਆਜੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਦੌੜ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਦੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਦਰਨੀय ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਔਰ 2001 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹਲਕਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਓਕੇ ਵੀ ਕਰਾਈ। ਪਰ ਕੁਛ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪੌਕਟ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾ ਦਵਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ,
ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬਿਟੀਆ, ਮੈਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਿਟੀਆ ਦੀ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਬਿਟੀਆ ਮੇਰੀ MBBS ਔਰ ਪਲੱਸ MSc ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਜਨ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭਾਣਾ ਐਸਾ ਜਾਂ ਬੀਤਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਿਟੀਆ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਬੇਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਟੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ MBBS ਕਰਾਈ, ਸੈਕੰਡ ਬਿਟੀਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ BA ਕਰਾਈ, ਤੀਸਰੀ ਬਿਟੀਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ BA B.Ed ਔਰ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਾਈ। 3 ਬੇਟੀਆਂ 'ਚੋਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬਿਟੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਮੇਰਾ MD ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਬਿਟੀਆ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਸਮਝੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ BA ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ BA ਕਰਾਈ, B.Ed ਕਰਾਈ ਔਰ MA ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ BA B.Ed ਆ ਔਰ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ BA ਹੋ, B.Ed ਔਰ MA ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੋ। तो मेरा ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ स्वीकार हो गया। 2 ਬੇਟੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮੈਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। 2002 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਜ ਏ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਡੇ ਆਦਰਨੀय ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਰਗੀ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਾਲਬ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ 2002 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਔਰ ਕਰੀਬ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਵੋਟ ਵੀ ਲਈ। मेरी ये बदकिस्मती आ या मेरी इंसानियत आ कि मेरे को पैसा नहीं और मैं चमचागिरी नहीं करना चाहता और पार्टी का मेरे वाल ध्यान नहीं और मैं निस्वार्थ सेवा कर रहा। इत्थे जानकारी देना चाहता तुहानू कि ये मेरी पार्टी के अंदर निस्वार्थ सेवा आ। तो पिछले 12 नवंबर नूं हरीश रावत जी जिहड़े कि पंजाब दे प्रभारी आ, वो मेरी झुग्गी च मेरे निवास स्थान ते अश्विनी शर्मा जी के नाल वो आए मेरे निवास स्थान पे और वो बड़े खुश होए। बस यही एक मेरी कमाई आ कि मैं उन्होंने आभारी हाँ कि उन्होंने मेरी सिन्योरिटी देख के भी ये कहा भी तुसी लाला जी मेरे को अपना वाया डाटा लेके आईओ। मैं उन्होंने कोई किंतु परंतु नहीं की। अज भी तुसी देख रहे हो, इतने एक छोटी जी उदाहरण दे रहे कि आ मंडी का जोड़े लाए आ चेयरमैन, उन्होंने कोई पता ही नहीं वो कितों चेयरमैन लग गए, कितना रुपया दे दिता गया। ये पार्टी नूं मार भी इस चीज़ की, कांग्रेस पार्टी नूं मार पै रही आ। पंजाब च नहीं पूरे भारत च जिन्ना गरीब तबका, जिन्ना वर्कर आ, पैसे ना होने करके साइलेंट होके घरां च बैठा और उसका रिजल्ट पार्टी खवाजा भुगत रही आ। और आने वाले समय च भी आ, हुण आ देख लो जो दौर पार्टी च चल रहा और आने वाले समय च यही इन्हां नूं नुकसानदेह आ। सर लास्ट विच तुसीं की मैसेज देना चाहुंदे हो? मैं लास्ट विच तुसीं मैनूं दसो, जो तुसीं मेरे नाल सवाल कीते आ मैं उस दे जवाब तुहानूं दे दित्ते आ। और इस तो बाद महंगाई के मुद्दे ते भी मैं तुहानूं दसता। हाँ जी, तुसीं लास्ट विच मैसेज की देना चाहुंदे पूरी संगत नूं, पूरे दुनिया भर दे लोकां? मैं पूरे देश वासियों नूं, पंजाब वासियों नूं बेनती ये करना चाहना कि अगर पंजाब नूं, देश नूं खुशहाल रखना आ तो जो बाबा साहब ने संविधान लिखिया और जो उन्होंने कहा अगर तुसी देश नूं बचाना तो पढ़े लिखे इंसान नूं, पढ़े लिखे नौजवानों नूं देश नूं अगे लैके आना चाहिए।
ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਚੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਭ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਸਭ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਬੈਂਗਣ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਆ। ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੌੜ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਆ, ਮੈਂ MLA ਲੜਨਾ ਆ, ਮੈਂ MLA ਬਣਨਾ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਟਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾੜਾ ਆਟਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। 9 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਆ। 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਕੀ ਬੱਚਾ ਖਾਊਗਾ, ਕੀ ਦੁੱਧ ਪੀਊਗਾ? ਔਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਮੈਂ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਿਆ, ਉਹ ਐ ਉਂਗਲ ਪਾ ਦੋ ਤਾਂ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਲੱਥ ਨਾ ਸੀ ਦੁੱਧ। ਔਰ ਉਹ ਘੀ ਖਾਦਾ 9 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਰਬੀਆਂ ਚੁਰਬੀਆਂ ਮਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਭ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ, ਲਟੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਬੀਆਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੀਸ ਕੇ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਦਾਮ ਦੀ ਗਿਰੀ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮਿਕਸ ਖਰਵਾਨੀ ਦੀ ਗਿਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਆਓ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।